the previous lecture of fertilizer technology, we are discussing the cell momentum balance for a fluid flowing in a liquid falling film. ओके, सो उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना था, उसके लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है. सो सबसे पहले हमने प्लेन ले लिया. प्लेन दैट मीन्स अ फ्लैट plate which having a which having a length of L and width of W, and we are making some these types of assumptions to complete this theorem. So let us complete this figure as per shown in figure 2.2, which is a falling film, liquid falling film, which is defined as a velocity profile, and momentum flux distributions are given. So basically from the assumptions, molecular momentum flux is in the z direction, so x and y, x z z and x y z will be 0. Okay, now we do the material balance. So rate of molecular momentum in the surface is x minus rate of momentum out across the surface x plus delta x. Okay, here is the x. This will be a x and this will be a delta x. तो बोथ दोनों को मिला के कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो इट इज़ x प्लस डेल्टा x. ओके, now also add external forces acting on the body, which is in the z direction. So it is z direction equal to 0. Okay, so here is the figure, and let us do the material balance. So rate of momentum, rate of molecular momentum in across the surface x, it is first of all width into length. Okay, and at which direction, x z. Okay, momentum is it is in the z direction. Okay, x plane and z direction. So it is written as x of x z. एट x कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट हमारा x है, और आउट कहाँ से हो रहा है, x प्लस डेल्टा x है. ठीक है, सो रेट ऑफ मोमेंटम, अनदर इक्वेशन इज, सो राइट डाउन इक्वेशन नंबर 2.2 एंड देन rate of momentum, rate of molecular momentum out across the surface. Here not x plus x, here write down x plus delta x. Okay, so equation is similar, w into l x z at x plus delta x. यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा x. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द z डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, w l t x into g. G is the gravitational, t is the thickness. Now all this value, equation from 2.2, 2.3, 2.4 into equation number 2.1. Okay, this equation number 2.1. So momentum in का equation, here is the x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टाउ भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो मोमेंटम है, इट विल बी x, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम टाउ लिखेंगे. सो हियर इज द मिस्टेक, सो वी हैव टू राइट डाउन टाउ. ओके, टाउ और फिर x z एट डायरेक्शन x, ये लिखेंगे रेट ऑफ मोमेंटम इन. ओके, माइनस जो मोमेंटम रेट ऑफ मोमेंटम है वो क्या है, एट द आउट हो रहा है, तो वो क्या लिखेंगे, टाउ x z एट x प्लस डेल्टा x. ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे.
प्लस टी की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स रो इंटू डेल्टा एक्स। ओके, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा, रो डेंसिटी होगा और उसके साथ जो अदर टर्म है वो क्या होगी, ये। ओके, तो डेंसिटी अदर टर्म्स इज दैट डब्ल्यू इंटू एल, फिर रो, फिर डेल्टा एक्स इंटू जी, इतना एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म हमको लिखना है, ये यहाँ पे ये आएगा, बराबर। टी की जगह पे क्या होगा, डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स एज वेल एज रो। सो एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स लिखना है और टी की जगह पे रो। थिकनेस डेंसिटी हम क्या लिखेंगे, रो ही लिखेंगे। ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, ऑल दिस इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन नंबर 2.5, dividing this equation 2.5 by W and L into X. W L અને X વડે ડિવાઈડ કરવાનું છે ડેલ્ટા X વડે. ઓકે, જો અગેન હિયર ધ મિસ્ટેક ઇઝ ધેટ X નોટ X, હિયર ઇઝ ધ ડેલ્ટા X, બરાબર. તો ડેલ્ટા X સાથે ડિવાઈડ કરવાનું છે. કઈ ટર્મ આવશે ફરીથી, વન ઇઝ W, સેકન્ડ વન ઇઝ એલ અને થર્ડ વન ઇઝ ડેલ્ટા એક્સ. તો આ ત્રણ વસ્તુ સાથે શું કરવાનું છે, આ ઇક્વેશન નંબર 2.5ને આપણે શું કરી દેવાનું છે, ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટમાંથી શું થઈ જશે, જે ડબલ્યુ એલ જે છે એ બે નીકળી જશે. ડેલ્ટા એક્સ તેની પાસે નથી એટલે શું આવશે, આના છેદમાં ડેલ્ટા એક્સ આવશે, બરાબર. પછી સિમિલર ટુ ડબલ્યુ એલ કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર. સો ડબલ્યુ અને એલ જે છે એ કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર. અને આના છેદમાં પણ ડેલ્ટા એક્સ નથી એટલે એના છેદમાં ડેલ્ટા એક્સ આવશે. અહીંયાથી શું થશે, ડબલ્યુ એલ અને ડેલ્ટા એક્સ કેન્સલ, બાકીનું શું વધશે, રો અને જી. ચાલો હવે આ બંને જે ઇક્વેશન છે, બરાબર, આ ઇક્વેશન, તો એના બંનેના છેદમાં ડેલ્ટા એક્સ કોમન છે, બરાબર. આના છેદમાં પણ છે અને આના છેદમાં પણ છે, બરાબર, અહીંયા અને અહીંયા. તો બંનેનું કોમન લખી શકાય આ રીતે. અને શું કરવાનું છે, આપણને કીધું છે કે લિમિટ ટેન્સ ટુ 0, ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0, બરાબર, લિમિટ લેવાની છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે શું લઈ લઈશું, લિમિટ ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0, આગળનું સ્ટેપ આના પછીનું. હવે આ બંને આપણે ડિવાઈડ કરી દીધા એટલે બાકી બચેલું શું છે, ટાઉ એક્સ ઝેડ, બરાબર. અને પછીનું છે ડબલ્યુ એલ ઇન્ટુ એક્સ એટ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એલ, આના છેદમાં ડેલ્ટા આવશે, બરાબર. પ્લસ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0, બરાબર. પ્લસ આમાંથી શું વધે છે, રો અને જી, તો પ્લસ રો ઇન્ટુ જી ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, સો નાવ હવે પછીનું ઇક્વેશન શું થશે, તો ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0, તો બંને જગ્યા પર આપણે લિમિટ અપ્લાય કરીએ. ડેલ્ટા વી નો ધેટ, બરાબર, કે જે લિમિટનું ફંક્શન છે એ આ રીતે હોય, બરાબર. વી નો ફ્રોમ કેલ્ક્યુલસ ધેટ ફ્રોમ એફ ઓફ એક્સ, એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એફ ઓફ એક્સ એટ એક્સ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા એક્સ. તો એના જગ્યા પર આપણે આ રીતે લખી શકાય, એફ ઓફ એક્સ અને છેદમાં ડીએક્સ, આવું લખી શકાય, બરાબર. તો સિમિલર આ ઇક્વેશન પણ એવું જ કંઈક છે, બરાબર. જુઓ, જેની અંદરથી આપણે શું લઈ લઈએ, માઇનસ કોમન લઈ લઈએ, તો શું લખાશે, માઇનસ કોમન લઈએ, બરાબર. તો એક્ઝેક્ટલી આ ટર્મ છે, બરાબર, એની આગળ માઇનસ આવશે, ધ્યાનથી જોજો. આ ટર્મ છે એની આગળ માઇનસ આવશે, લિમિટ છે, બરાબર, પણ એની આગળ શું આવશે, માઇનસ, કારણ કે આપણે ટર્મ શું લખીએ છીએ આગળ આ રીતે, બરાબર. ટાઉ એક્સ પછી એક્સ ઝેડ
અને એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ. હવે આ ટર્મને આગળ લખીએ છીએ, પછી માઇનસ આપણે શું લઈએ છીએ આને, તો ટાઉ એક્સ ઝેડ એટ એક્સ, બરાબર. અને આગળ શું આવશે, માઇનસ, બરાબર. તો માઇનસ ચિહ્ન છે, તો એ માઇનસ ચિહ્ન આપણે કોને આપી દઈએ, અહીંયા આ રોજીને આપી દઈએ. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો આ જે ટર્મ છે એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જવાનું છે, બરાબર. તો શું થશે, આખું ટર્મ આ રીતે થઈ જશે, લિમિટ ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0 અને ટાઉ એક્સ ઝેડ એટ એક્સ પ્લસ જે એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ છે એ પહેલાં આવશે, માઇનસ પછીનું ટર્મ આવશે આ ટર્મ છેદમાં ડેલ્ટા એક્સ બરાબર શું થશે, રોજી, કારણ કે આ નેગેટિવ સાઇન આપણે ઇક્વલ ટુની પહેલી બાજુ લઈ દઈએ. જે ઇક્વેશન આપણે કેલ્ક્યુલસમાં ભણ્યા, આ ઇક્વેશન જેના બરાબર જેવું છે, બરાબર. તો એના જેવું છે, તો આ રીતે હોય તો લખી શકાય. તો આ ઇક્વેશનને પણ શું લખી શકાય છે, ડી ઓફ ટાઉ એક્સ ઝેડ, બરાબર, ડી ઓફ ટાઉ એક્સ ઝેડ છેદમાં ડીએક્સ, બરાબર. કારણ કે આપણે ફંક્શનના ફોર્મમાં લખીએ છીએ, તો આગળ શું આવશે, ડી એક્સ ઝેડ, બરાબર. એક્સ ઝેડ આ બંનેમાંથી શું આવશે, એક્સ ઝેડ, બરાબર. જોઈએ તો અહીંયા શું આવશે, ડિફરન્શિએશન પ્રમાણે આ ઇક્વેશન, બરાબર. આ ઇક્વેશનમાં તો અહીંયા ડી, બરાબર, ડિફરન્શિએશનનો ડી, બાકીનું ટાઉ એક્સ ઝેડ અને છેદમાં ડીએક્સ. તો એ ઇક્વેશન અહીંયા આવ્યું, બરાબર, જેને આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 2.7. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ ઓફ ઇક્વેશન 2.7 અને વી ગેટ, બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે, બરાબર, ઇક્વેશનને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું છે. સો ઇન્ટિગ્રેટિંગ ધીસ ઇક્વેશન, ધીસ લિમિટ અને ધીસ, બરાબર, બંને બાજુ કરી તો શું થશે, ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું વધશે, ટાઉ એક્સ ઝેડ, એક્સ નથી, ટાઉ એક્સ ઝેડ આવશે, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે કે શું થશે આનું ઇન્ટિગ્રેશન, તો સૌથી પહેલાં 1/x છે, તો શું થશે આનું, બરાબર. તો સિમ્પ્લિફાઈડ એનું ટાઉ એક્સ ઝેડ ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઈડ, અને ત્યાં અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું આવશે, રોજી ડેલ્ટા એક્સ પ્લસ રોજી, અહીંયા રો પછી જી ડેલ્ટા એક્સ અને પ્લસ C1 કોન્સ્ટન્ટ આવશે, જ્યાં સીની વેલ્યુ શું આવશે, સીની વેલ્યુ આવશે ઇટ વિલ બી અ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, જે શું આવશે C1 એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ, ઇન્ટિગ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ આવશે, બરાબર. રો જી ડેલ્ટા એક્સ, ટી એક્સ નથી લખવાનું, અહીંયા આપણે રો જી ડેલ્ટા એક્સ લખવાનું છે, બરાબર. Now C1 is integrating constant. Physically we know that x equal to 0, the fluid velocity is maximum at x is equal to d. આપણે જાણીએ છીએ x equal to 0 લઈએ તો સૌથી વધારે ફ્લુઇડ વેલોસિટી ક્યારે આવશે, જ્યારે x is equal to maximum distance હોય ત્યારે. In other words, the solid surface of the plate, the fluid velocity is 0. Therefore the gas liquid interface x is equal to 0 and the shear stress is be 0. So boundary condition is here at x is equal to 0 and xz is equal to 0. So C1 equal to 0, બરાબર. કારણ કે apply this boundary layer from the equation 2.8, તો શું થશે, xz એટલે કે C1 બરાબર 0 થાય છે, કારણ કે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન શું કરવાનું છે, x is equal to 0, તો xz is equal to પણ શું થાય છે, 0, માટે C1 is equal to 0, બરાબર. આ જે બંને વેલ્યુ છે એ ક્યાં મૂકી દેવાની છે, ઇક્વેશન નંબર, આ જે વેલ્યુ છે, બરાબર, x is equal to 0, x is equal to 0 હોય તો xz પણ 0 થઈ જાય, એટલે આ બંને 0 થઈ ગયું, તો C1 ની વેલ્યુ શું મળશે આપણને, 0, બરાબર. તો એ આપણે પુટ કરવાની છે.
તો C1ની વેલ્યુ 0, તો બાકીનું ઇક્વેશન શું થશે? 2.8 છે તો એક્સ ઝેડ ટાઉ એક્સ એટલે કે રો જી ડેલ્ટા એક્સ, બરાબર. નાવ અપ્લાઇંગ ધ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી, ન્યૂટન્સનો લો ઓફ વિસ્કોસિટી અપ્લાય કરીએ બંને સાઈડ તો શું થશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તો શું છે? ટાઉ એક્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ મ્યુ ડીવી ઝેડ અપોન ડીએક્સ, વેર મ્યુ ઇઝ ધ વિસ્કોસિટી ઓફ ધ લિક્વિડ. તો બંનેમાં કોમન શું છે? બરાબર, તે આપણે જોવાનું છે. ઇક્વેશન 2.9 એન્ડ 2.10ને કમ્પેર કરવાનું છે. સો ધીસ વિલ બી given as a dvz upon dx minus rho gx upon mu. Okay.